السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے پیشوا اپنے اماموں کی پیروی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا اور یہود کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس جس چیز پر وہ قائم تھے اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کوئی عقلی دلیل تھی کہ عقل جس کو تسلیم کرے، اور نہ کوئی نقلی دلیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو چیلنج کیا، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے ان کرتوتوں کی، تمہارے ان اعمال کی، یا جو تم کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے آؤ۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو جب کوئی دلیل نہیں تھی تو ان کا بہانہ یہ تھا کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بس بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کے پیچھے چلیں گے، وہ کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو آج کل دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی کئی ایک لوگ وہ یہ جواب دیتے ہیں، یار دیکھیں ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، کیا وہ سارے غلط تھے؟ فلاں بندے نے ایسا کیا ہے، ہمارا فلاں امام، ہمارا فلاں بزرگ، فلاں ہمارا پیشوا، وہ اس طرح اس نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہوتا ہے، اور تقلید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گلے میں پٹا ڈالے اور کسی کے حوالے کر دے، گلے میں پٹا ڈال کر کہ اب جس طرح تم مجھے چلاؤ گے میں چلوں گا، تمہاری بات جو بھی ہوگی میں اس کو مانوں گا، بھلے وہ جس قسم کی بھی ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لینا، اسے کہتے ہیں تقلید، اور یہ تقلید جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس نے کوئی بھی بات کی ہو یا کوئی بھی فتویٰ دیا ہو تو وہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بندہ تو ہمیں صرف خبر دینے والا ہے، در حقیقت وہ بات تو اللہ کی بات ہے۔ تقلید تب ہوگی کہ جب جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی نص نہیں ہے، اور کوئی شخص اپنی طرف سے وہ کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے اور یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس پر قرآن و سنت سے کسی بھی قسم کی کوئی دلیل یا کوئی اشارہ کوئی بھی نہیں ملتا، اور اس کی بات کو ہم یہ سمجھ کر مان لیں کہ یہ عین شریعت ہے، بالکل اسی طرح ہے، تو وہ تقلید ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فتویٰ دے وہ در حقیقت اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ اب کوئی شخص مسئلہ بتائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر دلیل دے، اللہ کی آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تو کوئی دوسرا کہے کہ تم بھی تو فلاں کی تقلید کرتے ہو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر کسی کی بتائی ہوئی بات پر عمل ہو وہ تقلید نہیں ہے، بلکہ تقلید وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بھی حکم کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر کسی کی بات کو درست ہو، غلط ہو، قرآن سے ٹکرا رہی ہو، اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہی ہو، اور میں کو نہیں، مجھ پر اس کی تقلید کرنا لازم ہے، میں لازمی اس کی بات مانوں گا چونکہ اس نے کہہ دیا، تو یہ تقلید ہوتی ہے، اور یہ حرام ہے، تقلید حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تقلید کے متعلق
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुरान मजीद की जो ये आयत है हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस मामले में सच्चे हो तो दलील ले आओ, ये तक़लीद की हुर्मत की दलील है कि बग़ैर दलील के कोई बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से किसी हुक्म के बग़ैर किसी बात को शरई तौर पर इस्लाम का और ऐन शरीयत होने का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इस बात का तज़किरा किया कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इस बात पर पाया है इसलिए हम इसकी पैरवी करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो इसकी दलील यह है कि अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून शयअन वला यहतदून, अगर उनके बाप दादा वो अक्ल ना रखते हों या उनको समझ ना हो, उनकी समझ के अंदर कोई किसी किस्म का फ़र्क आ गया हो और ना वो दुरुस्त रास्ते पर हों, तो क्या ये ऐसा करेंगे? अगर उनके बाप दादा खसारे की तजारत कर रहे हों तो क्या ये खसारे वाली तजारत करेंगे? अच्छा, फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर किसी के बावजदाद कोई कारोबार कोई तजारत करते थे कि जिसके अंदर हमेशा उनको घाटा होता था, उस तरीके पर अमल करते थे, उन उसूलों पर तजारत करते थे कि जिसमें हमेशा ही उनको नुकसान होता था, तो मुझे ये बताएं कि कोई अक्लमंद बंदा उन्हीं उसूलों पर तजारत करेगा, उन्हीं उसूलों के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करेगा कि जिस पर चलते हुए उनके बाव अजदाद और उनके बाप दादा वो खसारा पाते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये बंदा सोचेगा समझेगा कि किस तरह से मेरे कारोबार में मेरे तजारत में मुझे नफ़ा मिल सकता है, उन उसूलों को अगर बदलना पड़े तो बदल लेगा, किस लिए? कि मुझे कारोबार में तजारत में नफ़ा हासिल हो। तो क्या अल्लाह का दीन इतना गया गुजरा है कि अगर बाप दादा वो गलत रास्ते पर चल रहे हों, अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर चल रहे हों और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वो अल्लाह और उसके रसूल के तरफ से किसी दलील के बग़ैर कोई अमल कर रहे हों और गलत कर रहे हों, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में लगे हुए हों, और मैं और आप कहें चूँकि मेरे बाप दादा ऐसा करते थे तो मैंने इसी तरह करना है, तो इस बंदे को कौन अक्लमंद कहेगा? जो दुनियावी मामलात में खसारा उठा जब उसको मिलता है तो वो बंदा बाप दादा के उसूलों को बदल देता है, किस लिए? कि नफ़ा मिले। और दीन का मामला जब आए तो कहे नहीं, मेरे बाप दादा ऐसा करते थे, अगर वो गलत करते हों, जैसा करते हों वो करते थे तो मैं ऐसा करूँगा, तो ये बंदा अक्लमंद नहीं है और ना ही ये शख्स अल्लाह ताला को राज़ी कर सकता है उसी रास्ते पर चलते हुए, जबकि ये खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करके जब तक ये खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करके दुरुस्त रास्ते का तयन करके उस पर नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन मुशरिकीन से, यहूदियों से जब कहा जाए कि अल्लाह की नाज़िल करदा चीज़ कुरान का और वही इलाही जो हदीस रसूल है, दो चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी के लिए छोड़ कर गए हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। इन दो चीज़ों पर अगर बाप दादा अमल नहीं करते थे तो उसके पीछे चलना और बाप दादा की बात मानना हमारे लिए फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान का बायस है। अल्लाह ताला कहते हैं जब इन लोगों को कहा जाए कि अल्लाह की नाज़िल करदा चीज़ के मुताबिक अमल करो, तो कहते हैं कि हम तो वो करेंगे जिस पर हमारे बाप दादा हमें छोड़ कर गए, जो हमारे बाव अजदाद करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अक्ल इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे बाप दादा कोई खसारे की तजारत कर रहे हो, क्या तुम खसारे की तजारत ही करते रहोगे, नफ़े वाली तजारत नहीं करोगे? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श तजारत करने की, दुनियावी मामलात में, उखरवी मामलात में तजारत ये है कि अल्लाह को अपना जान और अपनी माल पेश कर दी जाए और उससे उसकी जन्नत ख़रीद ली जाए, ये उखरवी तजारत है। और ये तभी होगा जब ऐन हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होगी, कि जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 111 में किया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मोमिनों ने अल्लाह से अपने जानों और मालों के बदले जन्नत का सौदा कर लिया। ये है वो तजारत कि जिसका अल्लाह ताला कहते हैं अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलून शयअन वला यहतदून। क्या तुम्हारे बाप दादा अगर खसारे की तजारत करते रहे थे, यानी अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहे थे, तो क्या तुम ऐसे ही चलते रहोगे? दुनियावी मामलात में कोई ऐसा नहीं करता, और दीन के मामलात में अगर कोई ऐसा करेगा तो यकीनन वो अल्लाह को हरगिज़ राज़ी नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, ज़िंदा रखे इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान की हालत में।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔